क्लास BA भाग दूजा। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है बेटे वो हैगा आसन। यूनिट चौथे का यह टॉपिक है। ये अज करांगे आपां इहदी भूमिका, महत्व, किस्मां अते तकनीकां ने। आसन किहड़े किहड़े ने इहदे विच? पद्म आसन है, वज्र आसन है, सुख आसन है, शव आसन है, मकर आसन है, हल आसन है, मयूर आसन है ते चक्र आसन है। सब तो पहला जिहड़ी इहदी आपां भूमिका बेटे भूमिका करांगे। भूमिका दे विच की है? आसन कहंदे किहनूं ने? आसन तो भाव शरीर नूं स्थिरता अते दिमाग नूं शांति प्रदान करन लई शरीर नूं एक खास मुद्रा विच लैके आउण तो हैगा। आसन का अभ्यास करना शरीर नूं मजबूती ते दिमाग नूं जीवन शक्ति मिलदी है। पुराने जुनान दे लोग इस सिद्धांत ते विश्वास करते सी कि जिहड़ा स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर, भाव जे दिमाग सही है तो शरीर सही है, जे शरीर सही है तो दिमाग सही है। आसन का अभ्यास करने वाला एक व्यक्ति अपने आप नूं सरीरक इकलांगता अते दिमागी भुलेखे तो मुक्त कर सकता है। इत्थे दिता ना बेटे सरीरक इकलांगता, भाव के जिहड़ा शरीर नूं एक जगह ते टिका लैंदा है ते दिमाग दे जिन्ना ही मन च जिहड़ी गल्लां चलदियां ने उन्हां नूं कढ के एक थां ते केंद्रित कर लैंदा है। यह शरीर, दिमाग अते आत्मा का पूर्ण संतुलन है। आसन बहुत लाभदायक जरूरी हुंदे ने। एक व्यक्ति की सरीरक, दिमागी अते आत्मिक वाधे लई लाभदायक ने। आसन करने बेटे अगे विधियां किहड़ियां ने? बैठन की मुद्रा किहो जी होनी चाहिए है, खड़न की मुद्रा आ गई, लेटन की मुद्रा, पिठ भार ते ढिड भार। अगे है बेटे अपनी योग आसन की महत्ता। योग आसन की महत्ता विच की है? पतंजलि के जिहड़े योग सूत्रां विच योग आसना की खास जिहड़ी परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम। इहदा की भाव है? ਉਹ स्थिति जो कि आरामदायक अते स्थिर होवे। इस विच ये दस्सिया गया कि आसन विच एक स्थिति विच लंबे समय तक बैठ के ध्यान लगाउण दा विकास करने लई कीते जांदे ने। भाव कि जिहड़ा अपना आसन ये कहंदे ने आपां क्यों करदे ने भी जिहड़ा अपना शरीर ते दिमाग लंबे समय लई एक जगह ते जिहड़े केंद्रित रहन। आसना की गिनती कहंदे जिन्ने जीवित जीव है ना 84 ਲੱਖ जूना ਉਹਦੇ बराबर ने, जिन्हां विच 84 प्रमुख ने ते 32 सब तो ज़्यादा लाभदायक पाए जाते हैं। आसना का भाव ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल अभ्यास किया जाता है। आसना के अभ्यास की बेटे आसन कई तरह नाल कीते जाते हैं। कुछ आसन ने जिहड़े खड़े होके कीते जाते हैं। इन्हां जो जिहड़े खड़े होके कीते जाने वाले चो आ गए जिवें ताड़ आसन, त्रिकोण आसन, गरुड़ आसन। कुछ का अभ्यास के अंदर बैठ के किया जाता है जिवें कि उतानपाद आसन, पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तान आसन, वज्र आसन, अर्ध मत्स्यासन, पद्मासन, सिद्धासन। ये आ गए बेटे शीर्षासन है, वृक्षासन है, सर्वांग आसन है। ये उल्ट कहते विपरीत करनी मुद्रा, सिर भाव के विपरीत करनी मुद्रा तो भाव है सिर हेठां ते लत्तां उपर करके कीते जांदे ने। लम्मे पै के कीते जाने वाले आसन किहड़े किहड़े ने? धनुरासन आ गया, हल आसन आ गया, सुप्त आसन आ गया, वज्र आसन आ गया, शुलभ आसन आ गया, भुजंग आसन आ गया ते मत्स्यासन आउंदे ने। जिहड़े आसन करने ने कहंदे सधारण तौर ते इन्हां आसनां दा अभ्यास जदों आपां शुरू करना तो इसकी उम्र 8 साल की उम्र तो बाद शुरू करने चाहिए ने। आसन हमेशा खाली पेट शौच आदि जाने तो बाद करने चाहिए ने। आसन सेहत लई लाभदायक जरूर ने पर इस दे नाल अपने भोजन नूं भी संतुलित करना जरूरी है। ये नहीं हैगा भी आपां सवेरे ते आसन कर लईए मुड़ के तलियां फलियां चीज़ां खाई जाइए। कुछ कहंदे खाण अते आसन करन दे विचकारला समां लगभग 1 घंटे तो 3 घंटे चाहिए। जो भी आप आसन करने ये मतलब कि आप जे कुछ भी खाना बेटे 3 घंटे पहला खाना है। आसन करन तो जे अद्धा घंटा बाद कुछ नहीं खाना चाहिए।
ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਸਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨਾਤਮਕ ਆਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਰਾਮਾਤਮਕ ਆਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮਾਤਮਕ ਆਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨਾਤਮਕ ਆਸਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਆਸਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਆਸਨ ਨੇ? ਪਦਮ ਆਸਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 'ਚ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਲਾਏ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਆਸਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਾਤਮਕ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਦਮ ਆਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੇ ਧਿਆਨਾਤਮਕ ਆਸਨ ਹੈ। ਪਦਮ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਦਮ ਪਲਸ ਆਸਨ। ਪਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਤੇ ਦਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਆਸਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ? ਇਸ ਆਸਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਆਸਨ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਮਰ, ਪੱਟਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਵਜਰ ਆਸਨ। ਵਜਰ ਆਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨਾਤਮਕ ਆਸਨ ਹੈ। ਵਜਰ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵਜਰ ਆਸਨ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਜਰ ਪਲਸ ਆਸਨ। ਵਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਠੋਰ ਤੇ ਆਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ, ਦਰੀ ਜਾਂ ਚਾਦਰ। ਵਿਧੀ ਕੀ ਇਸ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ? ਦਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੱਪ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ।
ਪਿੱਠ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੂਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਢੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਆਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਮਨ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਰ ਸੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸਨ ਦੇ ਬੇਟੇ? ਵਜਰ ਆਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਮਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਨ ਫੁਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਜਰ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਸਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਟੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਆਸਨ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਤੇ ਉਲਟੇ ਪੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਨਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਦਨ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਨੇ ਦੇ ਇਹ ਆਸਨ ਧਿਆਨ, ਭਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਨ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖ ਆਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ।